Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9 and 10, Assalamu alaikum. I hope you all are well. Alhamdulillah, I am fine. Dear students, we know that we cannot conduct our regular class in this corona situation, but don't worry, we are always with you to support you in your study. So I would like to tell you to concentrate on our today's class. Once again, welcome to today's online class. Dear students, at first I would like to give my identity to you. I am Muhammad Hamid Ullah, Assistant Teacher English, Daulat Khan Government High School, Bhola. And our today's class is on class 9 and 10, subject English for today. That means English first paper. It is unit 11 and lesson 3. So dear students, be attentive and stay connected with us. Let's start our class. Dear students, look at the following pictures. What can you see in the pictures? In these pictures, we can see many lights. Here is the gas stove, and it is crude oil, it is coal, and in these all pictures we can see all things are related with which thing? Yes, all the pictures are related with energy. Okay, next see some more pictures. This paper, this water, rain, gas stove and solar energy. So these pictures are also related with what? Yes, I think you all have understood that these pictures are also related with energy. Both are the sources of energy, but they are different types of sources. So dear students, can you guess what is our today's topic? Our today's lesson is renewable energy sources, part 3. That means নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস. Dear students, basically we will discuss two things in this class. Number 1, renewable and non-renewable energy. That means নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য শক্তি. আমরা এই দুইটা টপিক নিয়ে আজকে আমাদের এই ক্লাসটি সাজিয়েছি. So please stay with us, and our class is decorated according to your text. তোমাদের মেইন বইতে যে অংশগুলো রয়েছে আমরা আজকে পুরো ক্লাসে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব. So what we will learn today? We will learn some new words, read the text with meaning, answer some questions, understand the differences between renewable and non-renewable energy, and fill in the gaps. Everything is related to our text. Okay, if you have pen and papers with you, please write down some words and their meanings. Now we are going to learn vocabulary. Look, festival means ceremony, commemoration or carnival. Number 2, rush, it means hassle or hurry. In Bangla it is called তাড়াহুড়ো করা.
and festival means utsav. Next, homebound. Homebound means rushing towards home. Next, transport. Transport means carriage, vehicles, conveyance. That means যানবাহন. সো আমরা এখানে দেখো চারটি ওয়ার্ডস এবং তাদের মিনিংগুলো শিখলাম। তোমরা এগুলো একটু খাতায় লিখে রাখো। Okay, please write down the words and meanings on your khata. Next, sorry. Eventually. Eventually means finally, ultimately, at the end. That means একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে শেষে। Then expensive. Expensive means costly, luxurious, pricey, overpriced. In Bangla, its meaning is ব্যয়বহুল. Expensive মানে ব্যয়বহুল. Next, replenished. It means refilled, reloaded. পুনরায় কোনো কিছু করা, পুনরায় ভর্তি করা, পুনরায় পূরণ করা. Next, tremendous. Tremendous means dreadful, dangerous. That means বিপজ্জনক. Our next word is turbine. Turbine means a wheel driven by water, air, steams. এটা একটি যন্ত্র, এটা হচ্ছে তোমার স্টিমারে সাধারণত ব্যবহার করা হয়, টারবাইন বলা হয়। So please write down these word meanings also on your exercise book. Have you finished? Okay. Dear students, now read the passage and answer the questions. আমাদের এই প্যাসেজটা একটু বড়, আমরা পুরো প্যাসেজটা একটু পড়ব, দেন আমরা আমাদের পরবর্তী সেকশনগুলো নিয়ে আলোচনা করব। সো ইফ ইউ হ্যাভ বুক উইথ ইউ, সো বইটা চাইলে তোমরা আমার সাথে, আমি পড়ছি, তোমরা আমার পড়াটা শোনো এবং বইয়ের সাথে বোঝার চেষ্টা করো। আর যদি তোমাদের সাথে এখন বই না থাকে, সো চিন্তার কিছু নেই, খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের ক্লাসটি দেখো। Countries of the world rely heavily on petroleum, coal and natural gas for their energy sources. বলেছি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তার যে শক্তির উৎস হিসাবে বেশিরভাগ নির্ভর করে পেট্রোলিয়াম, কয়েল, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপরে। There are two major types of energy sources. দুইটি মূল বা প্রধান শক্তির উৎস রয়েছে, রিনিউয়েবল অ্যান্ড নন রিনিউয়েবল, নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য। হাইড্রোকার্বন অর ফসিল ফুয়েলস আর নট রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি। হাইড্রোকার্বন এবং ফসিল ফুয়েলগুলো হচ্ছে অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস। রিলায়েন্স অন দেম পজেস রিয়েল বিগ প্রবলেমস। বলছে এই শক্তিগুলোর উপর যদি আমরা বেশি নির্ভরশীল হয়ে যাই, সেটা অনেক বড় সমস্যার সৃষ্টি করবে। প্রথমত ফসিল ফুয়েলস সাচ অ্যাজ অয়েল, কয়েল, গ্যাস। যে ফসিল ফুয়েলগুলো রয়েছে যেমন অয়েল, তৈল, কয়লা এবং গ্যাস এটসেট্রা আর ফিনিট এনার্জি রিসোর্সেস, এগুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু উৎস রয়েছে। অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইভেনচুয়ালি উইল রান আউট অফ দেম। এবং একসময় পৃথিবী থেকে এইগুলো শেষ হয়ে যাবে, যেগুলো এই উৎসগুলো সীমিত। একসময় কী হবে, পৃথিবী থেকে এই উৎস যে শক্তি, আমরা যে উৎসগুলো সেটা শেষ হয়ে যাবে। ওকে, সেকেন্ডলি দে উইল বিকাম টু এক্সপেন্সিভ ইন দ্য কামিং ডিকেডস। বলছি যে আগামী যেই শতাব্দী আসছে, সেই শতাব্দীতে এইগুলো খুব ব্যয়বহুল হবে। যে ফসিল ফুয়েলস যেগুলো, যে ন্যাচারাল গ্যাস, কয়েল অ্যান্ড অয়েল, এগুলো খুব বেশি আগামী শতাব্দীতে ব্যয়বহুল হবে। অ্যান্ড টু ড্যামেজিং ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট টু রিপেয়ার। বলছে যে এইটা পরিবেশকে রিপেয়ার করার জন্য এটা মানে খুবই ক্ষতিকারক হবে এবং এটা থাকবেই না, খুব বেশি পরিমাণে এটা ড্যামেজ হয়ে যাবে।
Thirdly, fossil fuels have direct polluting impacts on Earth's environment, causing global warming. বলছি তৃতীয়ত, ফসিল ফুয়েলস হ্যাভ ডিরেক্ট পলিউটিং ইম্প্যাক্ট, যে জীবাশ্ম যে যে ফসিল ফুয়েলগুলো রয়েছে সেগুলোর সরাসরি পরিবেশের উপরে দূষণের উপরে প্রভাব ফেলে। অন আর্থ এনভায়রনমেন্ট, পৃথিবীর পরিবেশের দূষণের উপরে সরাসরি সে প্রভাব ফেলে। কজিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং, যেটা বৈশ্বিক যে সতর্কতা সেটা তৈরি করে। ইন কন্ট্রাস্ট, অপরপক্ষে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস সাচ অ্যাজ, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস যেমন ওয়াইন্ড অ্যান্ড সোলার এনার্জি, বলছে বাতাস এবং সোলার সৌর শক্তি, আর কনস্ট্যান্টলি অ্যান্ড ন্যাচারালি রিপ্লেনিশড অ্যান্ড নেভার রান আউট। বলছে এটা প্রাকৃতিকভাবে এটা পুনরায় উৎপন্ন হয় এবং এটি কখনো শেষ হবে না। মোস্ট রিনিউয়েবল এনার্জি কামস ইদার ডিরেক্টলি অর ইনডিরেক্টলি ফ্রম দ্য সান। বেশিরভাগ এই নবায়নযোগ্য শক্তিগুলো সরাসরি মানে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে সূর্য থেকে আসে। সানলাইট অর সোলার এনার্জি ক্যান বি ইউজড ফর হিটিং অ্যান্ড লাইটেনিং হোমস। সূর্যের আলো অথবা সৌরশক্তিটা তাপ এবং ঘরবাড়ির আলোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ফর জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি, বলছে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যান্ড ফর আদার কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজেস, এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং শৈল্পিক ব্যবহারের জন্য এই সানলাইট, সূর্যের আলো অথবা যেটাকে আমরা সৌরশক্তি বলি সেটি ব্যবহার করা যেতে পারে। The sun's heat drives the wind, and this wind energy can be captured with wind turbines to produce electricity. সো এটা এখানে বলা হয়েছে যে দ্য সানস হিট ড্রাইভস দ্য উইন্ড, বলছে সূর্যের যে তাপ সেটা বাতাসকে ধাবিত করে, এবং এই দিস উইন্ড এনার্জি এবং এই যে বাতাসের যে শক্তি, বায়ু শক্তি, ক্যান বি ক্যাপচার্ড, এটাকে নেওয়া যেতে পারে উইথ উইন্ড টারবাইনস, যেটা যে টারবাইন যে যন্ত্রটা রয়েছে বাতাসের যে টারবাইনটা সেখানে নিতে পারি আমরা, সেটার জন্য ব্যবহার করতে পারি টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি, বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য। দেন দ্য উইন্ড অ্যান্ড দ্য সানস হিট কজেস ওয়াটার টু ভেপার, বলছে এরপরে যে বাতাস এবং যে সূর্যের যে তাপ সেটা পানিকে বাষ্পে রূপান্তর করে। হোয়েন দিস ওয়াটার ভেপর টার্নস ইন্টু রেইন অর স্নো, যখন এই পানির যে জলীয় বাষ্পটা বৃষ্টি অথবা তুষার হয়, অ্যান্ড ফ্লোজ ডাউন হিল ইন্টু রিভার্স অর স্ট্রিম, নদীতে এবং স্রোতে এগুলা যখন এই পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসে, ইটস এনার্জি ক্যান বি ক্যাপচার্ড অ্যাট হাইড্রোলিক এনার্জি, এই শক্তিটাকে হাইড্রোলিক এনার্জি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যালং উইথ দ্য রেইনস অ্যান্ড স্নো, এই বৃষ্টি এবং তুষারের সাথে সানলাইট কজেস প্লান্টস টু গ্রো, এই সূর্যের আলো এই সাথে সূর্যের আলো প্লান্টস তৈরি করে বা জন্মগ্রহণ করে, এর ফলে গাছপালা জন্মগ্রহণ করে। প্লান্টস প্রডিউস বায়োমাস হুইচ অ্যাগেইন ক্যান বি টার্নড ইন্টু ফুয়েলস, বলছে যে প্লান্টস যে গাছপালা রয়েছে সেগুলো উৎপন্ন করে বায়োমাস উৎপন্ন করে, যেটা পুনরায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাচ অ্যাজ ফায়ারউড, যেমন হচ্ছে ফায়ারউড, অ্যালকোহল এটসেট্রা, এইগুলো আইডেন্টিফাইড অ্যাজ বায়ো এনার্জি, এগুলো যেগুলোকে বলা হয় বায়ো এনার্জি। সায়েন্টিস্টস হ্যাভ identified hydrogen as another form of renewable energy sources. বিজ্ঞানীরা হাইড্রোকার্বনকে আরেকটি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছে। It is the most abundant element in nature. প্রকৃতিতে এটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে। But it does not exist separately as a gas. কিন্তু এটা গ্যাসের মতো আলাদাভাবে থাকে না। It is always combined with other elements. এটা সবসময় অন্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত থাকে। Such as with oxygen to make water. যেমন পানি তৈরি করতে অক্সিজেনের সাথে, আমরা জানি অক্সিজেন তৈরি করতে
2 অণু হাইড্রোজেন এবং 1 অণু অক্সিজেন প্রয়োজন হয় দিয়ে পানি তৈরি হয়। পানি তৈরি করতে 2 অণু হাইড্রোজেন এবং 1 অণু অক্সিজেন লাগে। সো এখানে হাইড্রোজেনকে আলাদাভাবে আসলে পাওয়ার সুযোগ নেই। Hydrogen separates from another elements can be burned as fuel to produce electricity. বলছে হাইড্রোজেনটা অন্য একটি এলিমেন্ট থেকে আলাদা করার পর এইটাকে জ্বালানি হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হিসাবে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি। Our Earth's interior contains molten lava with tremendous heat. বলছে our Earth's interior আমাদের যে পৃথিবীর যে অভ্যন্তরে কন্টেন্স মলটেন লাভা যে লাভা রয়েছে উইথ ট্রেমেন্ডাস হিট যারা অনেক বেশি তাপমাত্রা আছে ওগুলোর। দিস হিট ইনসাইড দ্য আর্থ প্রডিউস স্ট্রিম অ্যান্ড হট ওয়াটার হুইচ ক্যান বি ট্যাপড অ্যাজ জিওথার্মাল এনার্জি টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি ফর হিটিং হোম এটসেট্রা। বলা হয়েছে দিস হিট ইনসাইড দ্য আর্থ যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে তাপমাত্রা রয়েছে প্রডিউস স্টিম অ্যান্ড হট ওয়াটার এগুলা আসলে বাষ্প এবং গরম পানি তৈরি করে হুইচ ক্যান বি ট্যাপড অ্যাজ থার্মাল এনার্জি যেটা জিওথার্মাল এনার্জি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য ফর হিটিং হোম আমাদের ঘর বাড়ি গরম করার জন্য ইত্যাদি। ওশেন এনার্জি কামস ফ্রম সেভারাল সোর্সেস বলছে যে সমুদ্র যে শক্তি বা যে পানি যেই শক্তি সেটা আমরা বিভিন্নভাবে কামস ফ্রম সেভারাল সোর্সেস বিভিন্ন উৎস থেকে আসে। ওশেন্স ফোর্সেস অফ টাইড অ্যান্ড ওয়েভ ক্যান বি ইউজ টু প্রডিউস এনার্জি বলছে সমুদ্রের যে স্রোত মানে যে জোয়ার ভাটার যে স্রোত সেটা শক্তি উৎপন্নের জন্য উৎপাদন করতে আমরা ব্যবহার করতে পারি। The surface of the ocean gets more heat from the sun than the ocean depth. সমুদ্রে সারফেস অফ দ্য ওশেন গেটস মানে সমুদ্রের উপরে যে অংশটুকু সেটা বেশি পরিমাণে তাপ পায় নিচের অংশ থেকে। দিস টেম্পারেচার ডিফারেন্স ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এনার্জি সোর্সেস টু বলছে এইটাও এনার্জি সোর্স হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। সো আমরা আসলে এতক্ষণ একটু দীর্ঘ আলোচনা করলাম যে স্টুডেন্টস অর্থসহ বাংলা অর্থসহ আমি পুরো প্যাসেজটি পড়েছি। সো আমরা জানতে পারলাম যে রিনিউয়েবল এনার্জিগুলো কী কী নন রিনিউয়েবল এনার্জিগুলো কী কী কীভাবে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জিগুলো পাই নন রিনিউয়েবল এনার্জি ইউজ করার কী কী ক্ষতি হয় আমরা কোন পথে আগাবো এই নিয়ে উই হ্যাভ ডিসকাসড আমরা এই বিষয়টা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছি। সো এখন তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম রিনিউয়েবল এনার্জি কী কী? রিনিউয়েবল এনার্জি হচ্ছে উইন্ড, সোলার এনার্জি, ওয়াটার, স্নো অ্যান্ড রেইন অ্যান্ড হাইড্রোজেন। এই বিষয়গুলো হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি। তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এগুলো সব নবায়নযোগ্য শক্তি। আমরা এই এনার্জিগুলো বারবার ইউজ করতে পারি, এগুলো কখনো শেষ হবে না বিকজ অল দিস সোর্সেস আর ন্যাচারাল। এটা প্রাকৃতিকভাবে ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস যে প্রকৃতিতে আমরা এগুলা একটার পর একটা আমরা পেতেই থাকব। এগুলো হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি। সো হুইচ আর নন রিনিউয়েবল এনার্জি অনবায়নযোগ্য উৎসগুলো কী কী শক্তির? সেটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন, ফসিল ফুয়েল, অয়েল, গ্যাস অ্যান্ড কয়েল। এই উৎস থেকে আমরা যে শক্তিগুলো পাই বা এই উৎসগুলো একসময় শেষ হয়ে যাবে, এই জন্য এগুলো পুনরায় আমরা ইউজ করতে পারবো না। রিনিউ মানে নতুন করা আর কি, নতুন করে এগুলো আমরা আর ব্যবহার করা যাবে না। এখন যে তেলটা ব্যবহার করেছি তেলটা কিন্তু শেষ, যে গ্যাসটা ইউজ করেছি ওই গ্যাসটা শেষ হয়ে গিয়েছে, এটা আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও কুইজ। তোমাদের জন্য এখন কিছু কুইজ রয়েছে, তোমরা একটু দেখো। আমাদের এখানে আমরা এখন কিছু এমসিকিউ দেব। সো সঠিক যে উত্তরটা হবে সেই উত্তরটা তোমরা চুজ করবা। আমরা একটু ওয়েট করছি।
look the students, the closest meaning of the word relay, relay এর সবচেয়ে কাছের যে ওয়ার্ডটা কি? apply, supply, depend, utilize. which one, আচ্ছা এইটার অ্যান্সারটা আমরা জেনে নেই। অ্যাপ্লাই তো জন্য প্রয়োগ করা, সাপ্লাই মানে সরবরাহ করা, ডিপেন্ড মানে নির্ভর করা, ইউটিলাইজ মানে ব্যবহার করা। সো রিলে অর্থ হচ্ছে ব্যবহার করা, তাহলে কি হবে বলো তো? তোমরা চাইলে কমেন্ট করতে পারো। It will be depend. Next, which one describes the renewable energy sources? Renewable energy sources কোনটি, কি বোঝাবে নিচের কোনটি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস, তার মানে কোনটা? ডিস্ট্রাকটিভ, বেসড, ফিক্সড অর ফিনিট? ওকে, আমি তোমাদেরকে একটু সময় দিচ্ছি। দেখো নেক্সট আমরা দেখি হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস। এখানে কোনটা নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স? অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, সান অ্যান্ড ওয়াইন্ড, ওয়াইন্ড অ্যান্ড ওয়াটার, হাইড্রোকার্বন, ফসিল ফুয়েল, রেইন অর স্নো। নেক্সট, ফ্রম হোয়ার ডাজ রিনিউয়েবল এনার্জি কাম? এই নবায়নযোগ্য উৎসগুলো কোত্থেকে আসে? ফ্রম গ্যাস, ফ্রম ওয়াটার, ফ্রম দ্য সান, ফ্রম উইন্ড। The word non-renewable energy refers to, non-renewable energy বলতে কি বোঝায়? fit for renew, dirty thing, unfit for renew, or repairable. Number 6, hydrogen mixed with oxygen makes gas, water, solar energy like electricity. And number 7, the word replenish refers to omit, fill up, কম্বাইন্ড, সেপারেট। কোনটা হবে বলো তো? তোমরা উত্তর দাও, আমরা একটু তোমাদের উত্তরগুলো নিচ্ছি। ওকে, নাম্বার বি, দ্যাট মিনস নাম্বার 2, দ্য অ্যান্সার উইল বি দ্য বেস্ট। নাম্বার সি, তোমরা অনেকেই আসলে অ্যান্সার করেছো, আমরা সেটা একটু দেখো এবং আমাদের উত্তরগুলো মিলিয়ে দেখো। নাম্বার সি উইল বি হাইড্রোকার্বন অ্যান্ড ফসিল ফুয়েল, এগুলো নন রিনিউয়েবল এনার্জির সোর্স। নাম্বার 4 উইল বি ফ্রম দ্য সান, যে রিনিউয়েবল শক্তির উৎসগুলো বেশিরভাগ সূর্য থেকে আসে। অ্যান্ড নাম্বার 5 আনফিট ফর রিনিউ, নন রিনিউয়েবল মিনস যেটা আসলে রিনিউ করার জন্য উপযুক্ত না। দেন হাইড্রোজেন মিক্সড উইথ অক্সিজেন মিক্স ওয়াটার, হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিক্সড হয়ে পানি পরিণত হয়। দ্য ওয়ার্ড রিপ্লেনিশ মি রিফার্স টু ফিল আপ। সো ডি স্টুডেন্টস, যে আশা করব তোমাদের উত্তরগুলো হয়েছে। এখন কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার রয়েছে আমাদের বইতে, দেখো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস? রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স বলতে কি বোঝায়? হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস উইথ নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস? নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সের প্রবলেমগুলো কি? হোয়াট আর দ্য মেজর ডিফারেন্সেস বিটুইন রিনিউয়েবল অ্যান্ড নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস? নবায়নযোগ্য এবং অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎসের পার্থক্যগুলো কি? ওকে, অ্যান্সারগুলো আমরা একটু দেখব। হ্যাঁ, আমাদের প্রথম অ্যান্সার হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস আর দ্য এনার্জি সোর্সেস হুইচ আর কনস্ট্যান্টলি অ্যান্ড ন্যাচারালি replenished অ্যান্ড নেভার রান আউট। রিনিউয়েবল উৎস হচ্ছে যেই উৎসগুলো চলমান আছে এবং প্রকৃতিতে এগুলা পুনরায় হয়, বারবার হয় এবং যেগুলো কখনো শেষ হয় না। And number 2, the problems with non-renewable energy sources are, non-renewable energy উৎসগুলো কি? They are finite, problem সমস্যাগুলো কি? They are finite energy sources and they run out eventually. এগুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট উৎস এবং এগুলো একসময় শেষ হয়ে যাবে। They all are costly, এগুলো ব্যয়বহুল। They have direct polluting impact on Earth's environment causing global warmings. সো এই তিনটি কারণ রয়েছে। তো আমি আশা করি দেখো তিনটি প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো কিন্তু আমরা প্যাসেজ থেকেই নিয়েছি এবং ওখানে কিন্তু প্যাসেজগুলো অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে। সো তুমি প্যাসেজটা যখন পড়বা তখন খুব ভালো মতো পড়বে। নেক্সট দেখো আমাদের ডিফারেন্সেস বিটুইন রিনিউয়েবল অ্যান্ড নন রিনিউয়েবল এনার্জি। রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস আর ইনফিনিট, নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস আর ফিনিট। They will never run out
and non-renewable energy will run out. They will environment friendly, they are not environment friendly. Okay, now evaluation. Now fill in the gaps. তোমাদের এখানে fill in the gaps রয়েছে। আমি তোমাদেরকে একটু সময় দিচ্ছি, তোমরা এই fill in the gaps টা একটু করো। Dear students, there are two days of energy sources, renewable and non-renewable. Renewable energy sources are dash and they never run out. On the other hand, non-renewable energy sources are dash and they will run out in future. Dash on renewable energy is good, but dependence on non-renewable ones will cause dash in the days ahead. So it is dash to be habituated with renewable energy sources. Dash they are a healthy, dash everlasting. সো আই থিঙ্ক যে খুব ইজি এটা, কারণ প্যাসেজটি তোমরা যারা পড়েছো তোমাদের জন্য এটা খুবই সহজ। মনোযোগ সহকারে যদি তুমি দেখো তাহলে আশা করি তুমিও পারবে। তোমরা কমেন্ট করো অথবা খাতায় লেখো এবং আমাদের অ্যান্সারের সাথে তোমাদের অ্যান্সারটি একটু মিলিয়ে নাও। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান উইল বি টাইপস, দেন ইনফিনিট, দেন ফিনিট, ডি রিলায়েন্স, দেন ই ডেঞ্জার, F better, G causes, because, and H and. So I hope যে তোমাদের সবার উত্তরগুলি হয়েছে। এই প্যাসেজটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের পরীক্ষার জন্য। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা আজকে কি শিখলাম? আজকে আমাদের ক্লাস থেকে শিখলাম যে রিনিউয়েবল এনার্জি কি, নন রিনিউয়েবল এনার্জিগুলো কি কি, এবং রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলো কি, নন রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সগুলো কি, কোনটার রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সের সুবিধা কি অ্যান্ড নন রিনিউয়েবল এনার্জির অসুবিধা কি। সো আমাদের কি করা উচিত? আমরা চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার শিখেছি, দেন আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার শিখেছি, আমরা ডিফারেন্স শিখেছি, ফিলিং দ্য গ্যাপস করেছি, অ্যান্ড তার আগে আমরা পুরো প্যাসেজটা একটু ভালো মতো পড়ে নিয়েছি। সো ইভ্যালুয়েশন করলাম, এখন আমাদের হোমওয়ার্ক। সো ইউর হোমওয়ার্ক উইল বি মেক আ লিস্ট of the sources and uses of renewable and non-renewable energy. Make a list of the sources and uses of renewable and not renewable energy. তোমরা একটি লিস্ট তৈরি করবা, যে এখানে দেখাবা যে উৎস এবং ব্যবহার, রিনিউয়েবল এবং নন রিনিউয়েবল এনার্জির উৎস এবং ব্যবহার, সেই লিস্টটি তোমরা করবা। সো ডু ইউর হোমওয়ার্ক অ্যান্ড তোমরা এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে সাবমিট করতে পারো, অর তুমি স্কুল খোলার পরে তোমার টিচারকে তুমি এগুলা দেখাইতে পারো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, স্টে সেফ। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, প্লিজ ওয়াচ আওয়ার ক্লাস অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন। অ্যান্ড এটা ছাড়াও যদি তোমাদের অন্য কোনো ক্লাসের কোনো প্রয়োজন হয়, আমাদের এই ফেসবুক পেজে বিভিন্ন ধরনের ক্লাস রয়েছে। ইউ ক্যান সি এনি টাইম এনি ক্লাস অ্যাকর্ডিং টু ইউর চয়েস. So stay connected with us, and finally thank you very much for attending today's class. Allah Hafiz.